Electronic media. Radio broadcast in India was started in 1923 by the Radio Club of Bombay. இந்திய வானொலி ஒளிபரப்பு சேவை மும்பை வானொலி சங்கம் மூலமாக 1923ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. Since then it gained immense popularity and changed the social and cultural life of people. It was named as All India Radio, AIR, in 1936 and again it was renamed as Akashvani in 1957. மக்களின் சமூக கலாச்சார வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுக்கு காரணமாக விளங்கி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது மின்னணு ஊடகங்கள். இது 1936ஆம் ஆண்டு அகில இந்திய வானொலி என்றும் 1957ஆம் ஆண்டு முதல் ஆகாசவாணி எனவும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. It broadcast a variety of programs related to information, education and entertainment. கல்வி செய்திகள், பொழுதுபோக்கு தொடர்பான பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை இது ஒளிபரப்புகிறது. Special news bulletins are also broadcasted on special occasions like session of parliament and state legislatures. சட்டமன்ற மற்றும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் மற்றும் சிறப்பு விழாக்கள் தொடர்பான நிகழ்வுகளையும் சிறப்பு செய்திகளாக இது ஒளிபரப்புகிறது. Television, தொலைக்காட்சி. Broadcasting has emerged as the most effective audio-visual medium for disseminating information and educating the masses. தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு ஊடகம் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பல்வேறு தகவல்களை ஒளி காட்சி மூலமாக வழங்குகின்றது. Television network India is known as Doordarshan, which started common national program services and it is extended to the backward and remote rural areas. Doordarshan என்று அழைக்கப்படுவது இந்தியாவில் உள்ள தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு. இது பொதுவான தேசிய திட்ட சேவைகளை வழங்க தொடங்கிய பின்பு இச்சேவை பின்தங்கிய மற்றும் தொலைதூர கிராமப்புறங்களுக்கு விரிவடைய செய்யப்பட்டது. இன்டர்நெட், இணையம். Internet is the global system of interconnected computer networks that use the Internet protocol suite to link devices worldwide. இணையம் என்பது வலையமைப்பு நெறிமுறைகளை பயன்படுத்தும் கணினி மூலம் இணைக்கப்பட்ட உலகளாவிய ஒரு தகவல் பரிமாற்ற வலையமைப்பாகும். சோசியல் மீடியா interactive computer mediated technologies that facilitate the creation and sharing of information, ideas, career, interest and other forms of expressions via virtual communities and networks. வேலைவாய்ப்பு மற்றும் இதர செய்திகளை நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள பயன்படும் ஒரு சமூக ஊடகமாக இருக்கின்றது. பிரிண்ட் மீடியா, செய்தித்தாள் ஊடகம். Newspapers are the most common but powerful means of communication come under print media. India has many newspapers which carry information on local, national and international events to the people. செய்தித்தாள் எல்லோராலும் பயன்படுத்தப்படும் சக்தி வாய்ந்த அச்சு ஊடகத்தின் கீழ் வரும் ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனம். இந்தியாவில் உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் செய்திகளை அளிக்கக்கூடிய பல செய்தித்தாள்கள் உள்ளது. சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு. The use of satellite in getting a continuous and synoptic
view of larger area has made this communication system very vital for the country. செயற்கைக்கோள் மிக பெரும் பரப்பிலான பதிமம் மற்றும் தகவல்களை அளிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனம். Satellite images are used for weather forecasting, monitoring of natural climatics, surveillance of border areas, etc. செயற்கைக்கோள் வானிலை ஆய்வு, வானிலை முன்னறிவிப்பு, இயற்கை பேரழிவு கண்காணிப்பு, எல்லை பகுதி கண்காணிப்பு போன்ற முக்கியமான பணிகளை ஆற்றுகிறது. The communication through satellites emerged as a new era in communication in our country. After that establishment of Indian Space Research Organization or ISRO in 1969. 1969ஆம் ஆண்டு இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நிறுவப்பட்டது. In this picture, satellite network, செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு. Satellite system in India can be grouped into two. Number one, the Indian National Satellite System, INSAT. Number two, the Indian Remote Sensing Satellite System, IRS. செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு அமைப்பு இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டது. இந்திய செயற்கைக்கோள், இந்தியா தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு INSAT, the Indian National Satellite System INSAT, the Indian Remote Sensing Satellite System IRS, இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் அமைப்பு. The INSAT established in 1983 is a multi-purpose system for telecommunication. வானியல் ஆய்வு, தொலை தொடர்பு மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பல்நோக்கு திட்ட அமைப்பாகும். Meteorological observation and for various other programs. The INSAT series are used for relaying signals to television, telephone, radio, mobile phone. It is also useful in weather dictation, internet and military applications. INSAT வரிசை செயற்கைக்கோள் இதுதான் கைபேசி, தொலைபேசி, வானொலி, தொலைக்காட்சிகளுக்கு சமிஞ்ஞைகளை அனுப்புவது, வானிலை நிகழ்வுகளை கண்டறிய, இராணுவ பயன்பாட்டிற்கும் இது மிகவும் பயன்படுகிறது. The INSAT series GSAT series, Kalpana 1, KEMSAT, EduSat are the major communication satellite used for communication purpose. INSAT வரிசை GSAT series, GSAT வரிசை, Kalpana 1, KEMSAT, EduSat are the major communication satellite used for communication purposes. இதெல்லாம் முக்கியமான செயற்கைக்கோள், தகவல் தொடர்புக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள். GSAT 7A is the recent launch December 19, 2018 for communications program. சமீப காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு செயற்கைக்கோள் GSAT 7A டிசம்பர் 19, 2018ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்டது. INSAT 1B launched on 30th August 1983 is the first communication satellite in INSAT series. முதல் INSAT வரிசை செயற்கைக்கோள் INSAT 1B. Trade, வணிகம். Trade is an important phenomenon that decides the economic growth of a country. வணிகம்
என்பது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். Trade is an act or process of buying, selling or exchanging of goods and services. வணிகம் என்பது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்குவதும் விற்பதும் அல்லது பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் ஒரு செயலாகும். The primitive method of trade was known as the barter system, where goods were exchanged for goods. பழங்காலத்தில் வணிக முறையானது பண்ட மாற்று முறை என்று அழைக்கப்பட்டது. ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக மற்றொரு பொருள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது. Later on, money was introduced as a medium of exchange in buying and selling of goods. பின்னர் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் பணம் அளவுகோலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. The difference in value between the imports and exports is called balance of trade. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி மதிப்பிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு வணிக சமநிலை எனப்படும். The situation in which the value of exports exceeds the value of imports is termed as favorable balance of trade, and the reverse position is termed as unfavorable balance of trade. ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களின் மதிப்பு இறக்குமதியாகும் பொருட்களின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால் அதனை சாதகமான வணிக சமநிலை என்றும், அதற்கு எதிர்மறையான நிலையை பாதகமான வணிக சமநிலை என்றும் அழைக்கின்றோம். Types of trade. Trade generally is of two types. They are number 1 internal trade, number 2 international trade. பொதுவாக வணிகம் இருவகைப்படும். அவை உள்நாட்டு வணிகம், பன்னாட்டு வணிகம். The trade carried on within the domestic territory of a country is termed as internal trade. It is also called as domestic trade or local trade. ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் நடைபெறும் வணிகம் உள்நாட்டு வணிகம் அல்லது உள்ளூர் வணிகம் எனவும் அழைக்கலாம். Land transport or roadways and railways plays a major role in this trade. Local currency is used in internal trade. It helps to promote a balanced regional growth in the country. சாலை வழி மற்றும் ரயில் வழி உள்நாட்டு வணிகத்திற்கு முக்கியமான பங்காற்றுகிறது. இவ்வணிக முறையில் உள்நாட்டு நாணயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வணிக முறை நாட்டின் பிரதேச சமச்சீர் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது. Trade carried on between 2 or more countries is called international trade. 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்கிடையே நடைபெறும் வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம் அல்லது அயல்நாட்டு வணிகம் என அழைக்கலாம். It is also called as external trade or foreign trade. Export and import are two components of international trade. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகியன பன்னாட்டு வணிகத்தின் 2 கூறுகளாகும். Export means goods and services sold for foreign currency. இங்கு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் அந்நிய நாடுகளுக்கு விற்பது ஏற்றுமதி எனப்படும். அந்நிய நாடுகளிலிருந்து பொருட்களையும் சேவைகளையும் பெறுவது இறக்குமதி என்கிறோம். இங்கு அயல் நாட்டு பணமானது இங்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. Import means goods and services bought from our overseas producers. Waterways and airways play a vital role in these types of trade. Foreign currency is involved in international trade. The trade between any 2 countries is called bilateral trade. The trade between more than 2 countries is called multilateral trade. பன்னாட்டு வணிகத்தில் நீர்வழி மற்றும் வான்வழி போக்குவரத்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது.
அந்நிய நாட்டு பணம் தான் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வணிகம் என்பது இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்றால் அவை இருதரப்பு வணிகம் என்றும் பைலேட்டரல் ட்ரேட். இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றால் அது மல்டிலேட்டரல் ட்ரேட் என்றும் அழைக்கலாம். Let's find out the major trade blocks which are useful for multilateral trade. Exports. ஏற்றுமதி. The major exports of India are tea, marine products, ores and minerals, leather products, gems and jewels, sports goods, chemicals and related products, plastics and rubber articles, articles of stones, plaster, cement, asbestos, mica, glassware, paper and related products, base metals, optical, medical and surgical instruments, electronic items, machinery, office equipments, textiles and allied products. இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகக்கூடிய பொருட்கள் கொடுத்திருக்கு. முக்கியமாக டீ, மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ், காபி, தேயிலை, கடல்சார் பொருட்கள், மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓர்ஸ், தாதுக்கள், மினரல்ஸ், கனிமங்கள், லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், தோல் பொருட்கள், ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ், நவரத்தின கற்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள், ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ், விளையாட்டு சாமான்கள், கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், ரசாயனம் மற்றும் ரசாயனம் சார்ந்த பொருட்கள், பிளாஸ்டிக்ஸ், நெகிழி பொருட்கள், அண்ட் ரப்பர் ஆர்டிகிள்ஸ், ரப்பர் பொருட்கள், ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ், கல் வேலைப்பாட்டு பொருட்கள், பிளாஸ்டர், சிமெண்ட், ஆஸ்பெட்டாஸ், சீட், மைக்கா, கிளாஸ்வேர், கண்ணாடி பொருட்கள், பேப்பர் அண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், பேஸ் மினரல்ஸ், ஆப்டிக்கல், கண்ணாடி பொருட்கள், மெடிக்கல் அண்ட் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், மெஷினரி, ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் அலைடு ப்ராடக்ட்ஸ். இவையெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகக்கூடிய, ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருட்கள். இம்போர்ட்ஸ், இறக்குமதி பொருட்கள். The major imports are petroleum products, pearls, precious stones and semi-precious stones, gold and telecom instruments. பெட்ரோலிய பொருட்கள், முத்துக்கள், விலையுயர்ந்த மற்றும் மிக விலையுயர்ந்த கற்கள், தங்கம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் போன்றவை இந்தியாவின் முக்கியமான இறக்குமதி பொருட்கள் ஆகும். Activity: find out the countries which have trade relationship with India. இந்தியாவுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளை இந்திய உலக வரைபடத்தில் கண்டறிக. Summary: the total number of people residing in a country at a specified period of time is called the size of population of that country. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை மக்கள் தொகை என்கிறோம். The growth of population is determined by the birth rate, death rate and migration of people. மக்கள் தொகை வளர்ச்சி, பிறப்பு விகிதம், இறப்பு விகிதம், மக்களின் இடப்பெயர்வு போன்றவற்றை பொறுத்து அமைகிறது. The process of society's transformation from rural to urban is known as urbanization. மக்கள் கிராமப்புற சமூகம் நகர்ப்புற சமூகமாக மாறும் நிலைதான் நகரமயமாக்கல் என்கிறோம். Communication is classified into the personal and mass communications. தனிநபர் மற்றும் பொது தகவல் தொடர்பு என தகவல் தொடர்பு இரண்டு வகைப்படும்.
Trade is an exchange of goods and services. Internal and international trades are its types. உள்நாட்டு வணிகம், பன்னாட்டு வணிகம் என்று வணிகம் இருவகைப்படும். Import and exports are the components of an international trade. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி சர்வதேச வணிகத்தின் முக்கிய கூறுகள் ஆகும். Thank you.